He came to Bengaluru 10 years ago only to make his living. Very soon he climbed the ladder of success and started a travel company. It was very recently that he bought a brand new Innova SUV. Even before he thought of making a profit out of the business, his dreams were shattered. Here is a shocking story from Bayapanahalli in Bengaluru in this News 9 Crime Special. We have come across many cases of murder where a person has killed another in a fit of rage or for gain. This has now become common in metropolitan cities like Bengaluru. In this case, you may be surprised if we say that a gang killed a man only to steal his car. The man was a driver. The killers had hired his car as they wanted to go on a tour of South India. April 5th, 2014, Suddagunte Palya, Bayapanahalli, Bengaluru. It was on this day that a man came running towards the Bayapanahalli police station. He told the inspector that one of his friends had gone missing mysteriously for the past 3 days. He also lodged a missing complaint. The cops told the man that they would trace the missing person soon. Inspector Srinivas suspected a case of kidnap and began investigating. Cops swing into action. The inspector learned that the man who went missing was a car driver. He owned an Innova SUV and had a travel business of his own. Inspector Srinivas then traced his residence and collected all the information from his friends and family members. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಆ ಥರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇನೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಹತ್ರ ಬಿಸಾಕಿದ್ರಂತೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು. ತಂದೆ ನಂಬರ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಊರಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಥರ ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಜೊತೆಗಿದ್ರ? ಜೊತೆಗೆ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸರಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಯಾರೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವಾಗ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The man who went missing under mysterious circumstances was identified as Dharmaraj. Dharmaraj was a resident of Suddagunte Palya and hailed from Hangal near Haveri. The inspector then formed teams to investigate the case. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕು. ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಈ ಥರ ಅಂತ. ಊರಿಂದ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನಂತ ಯಾರ ಮೇಲೆ ದುಶ್ಮನ ಏನಾಯ್ತು? ಅವರು ದುಶ್ಮನ ಯಾರು ಜೊತೆ ದುಶ್ಮನ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನೇ ಅವನು. ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್? 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೊತೆಗಿದೆ ನಾವು. ಅವರು ನೀವೆಲ್ಲ ಜೊತೆ? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅದೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಈ ಲೋನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಗಲಾಟೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು? ಗಲಾಟೆ ಏನು ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ಥರ ಅದೇವಿ. ಯಾವುದು ಏನು ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿನೇ ಅದೀವಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರು? ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಕ್ಯಾಬ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಡ್ರೈವರು ಹೋಗ್ತಾರ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ.
ಅವರು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಹೋಗಿಂದ 2-3 ದಿವಸ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಹೋದ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ರೂಮ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. Phone call reveals it all. The investigating team learned that Dharmaraj left his house after receiving a phone call. The cops later found that the man called Dharmaraj used the Just Dial services while inquiring about cars on rent. The cops finally traced the number from which the call was made. Technical investigations revealed that the man resided at Budigere Cross near KR Puram. A team of cops rushed to the spot to find out who it was. There, a surprise awaited them. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸರಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಯಾರೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವಾಗ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ. The cops found an Innova car parked right in front of the house they were looking for. The cops quietly entered the house and found 2 men asleep. It was none other than the duo who had taken Dharmaraj's car on rent. Cops get a breakthrough. The duo were identified as Bharat Kumar alias Chinna and Mohan Kumar. As soon as the cops spotted them, they took them into custody and seized the car. The duo was subjected to intense interrogation, during which they revealed that they had killed Dharmaraj along with 2 other men. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅವರು ನೀವೆಲ್ಲ ಜೊತೆ? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅದೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಈ ಲೋನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಗಲಾಟೆ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು? ಗಲಾಟೆ ಯಾವುದು ಏನು ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ಥರ ಅದೇವಿ. ಯಾವುದು ಏನು ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿನೇ ಅದೀವಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಕ್ಯಾಬ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಡ್ರೈವರು ಹೋಗ್ತಾರ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಹೋಗಿಂದ 2-3 ದಿವಸ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಹೋದ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ರೂಮ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ಹೋಗಿ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ಅವರು? ಬುಧವಾರ ಹೋಗ್ಯಾರ. Not just that, the duo also revealed that not only shocked the cops, but was also hard for them to believe.